মালদায় অশান্তির ঘটনা নিয়ে সুর চড়ালেন নরেন্দ্র মোদী। বললেন নির্মম সরকারের মহাজঙ্গল রাজ। কোচবিহারের সভা থেকে নানা ইস্যুতে নিশানা করলেন তৃণমূলকে। बंगाल पर ग्रहण लग गया। मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। ভোট ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম নরেন্দ্র মোদীর সভা। রবিবার কোচবিহারের সভা থেকে নানা ইস্যুতে সুর চড়ালেন মোদী। মালদায় অশান্তির ঘটনায় নিশানা করলেন তৃণমূলকে। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। पूरे देश ने देखा है कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए। मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। और अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ रहा है। हर कोई देख रहा है कि टीएमसी बंगाल में कानून व्यवस्था का जनाजा निकालने पर तुली है। এ রাজ্যে মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক মহিলা। গত কয়েকটি ভোটে মহিলাদের বড় অংশের সমর্থন গেছে তৃণমূলের দিকে। এবার এসআইআরে অনেক মহিলার নাম বাদ গেছে। তৃণমূলের দাবি বেছে বেছে মহিলাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে মহিলাদের মন জিততে লোকসভা ও বিধানসভায় 1/3 আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের পক্ষে সওয়াল করলেন নরেন্দ্র মোদী। हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है। सभी बहनों बेटियों को बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, बीजेपी आपके सम्मान और आपकी समृद्धि के लिए मैदान में है। बीजेपी सरकार आएगी तो महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगी। हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। वोट करेगा, वह भी करेगा। चलिए जीत जाइए पक्का। পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে ভোটের আগে সংসদে বিশেষ অধিবেশন। মহিলা সংরক্ষণ আইনে সংশোধনী বিল পাস করাতে মরিয়া মোদী সরকার। माताओं बहनों का यह हक 40 साल से लटका हुआ है। सभी दलों से कहूंगा कि आइए महिलाओं के हक के इस काम को सर्वसम्मति से मिलकर करते हैं। मैं बंगाल की अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, आप भी सभी राजनीतिक दलों पर दबाव डालें, उनसे कहें कि वो संसद में खुले मन से महिलाओं के अधिकार के इस कानून का समर्थन करें। यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है। एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है। इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान न हो सके। उल्टा टीएमसी सीएए को रद्द करने की धमकी दे रही है। यानी जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है, ये उनकी नागरिकता छीनेंगे। और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को। इन घुसपैठियों को टीएमसी अपना वोट बैंक मानती है।
গত কয়েক মাসে বারবার নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। তাদের দাবি বিজেপির হয়ে কাজ করছে কমিশন, যা মানতে নারাজ পদ্ম শিবির। এদিন কোচবিহারের মঞ্চ থেকে নির্বাচন কমিশনে আস্থা প্রকাশ করেন মোদী। बीजेपी उम्मीदवार को वोट देकर परिवर्तन पर मोहर लगाइए। मुझे चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। एक बार निष्पक्ष चुनाव होवे, एक बार निर्भय चुनाव होवे, और एक बार परिवर्तনের জন্য चुनाव होवे। নিউজ 18 বাংলা। কোচবিহারের সভায় কমিশনের প্রশংসা নরেন্দ্র মোদীর। কমিশনের প্রশংসা করা মানে এসআইআর এর মৃত্যুকেও সমর্থন করা, তোপ তৃণমূলের। এই এসআইআর চলাকালীন কতজনের মৃত্যু হয়েছে? 200 লোক নিষ্পাপ প্রাণ চলে গেল। যদি আপনি ইলেকশন কমিশনকে প্রশংসা করেন, তার মানে এই মৃত্যুটাকে আপনি প্রশংসা করলেন এসআইআর কাজ করতে গিয়ে। তার মানে কোথাও না কোথাও এই মৃত্যু তাদের চোখে জল আসে না, প্রধানমন্ত্রীর চোখে জল আসে না। বাংলায় আগে গোড়ায় 63 লাখ নাম বাদ দিয়েছে, তারপর 60 লক্ষে অ্যাডজুডিকেশন পাঠিয়েছে। প্রশংসাটা তো করবে। দুর্বল বাংলার বিজেপি 1,20,00,000 মানুষের ভবিষ্যৎটা প্রশ্ন চিহ্ন গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আর প্রধানমন্ত্রী আপনি ইলেকশন কমিশনকে প্রশংসা করছেন। বিজেপি ষড়যন্ত্রেই মোথাবাড়ির অশান্তির অভিযোগ তৃণমূলের। সত্য ফাঁস হতেই সাফাই দেওয়ার চেষ্টা বলে অভিযোগ। নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা তৃণমূলের। পরিষ্কার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ষড়যন্ত্রটাকে এক্সপোজ করে দিয়েছে, তাই দৌড়ে দৌড়ে এসে ওই ন্যারেটিভটিকে পাল্টানোর চেষ্টা। ভারতীয় জনতা পার্টি ইনভলভমেন্ট ছিল, ওই AIMIM কে নিয়ে সেই মানুষটা যে অ্যারেস্ট হয়েছে, যেটাকে বাংলার পুলিশ সিআইডি অ্যারেস্ট করেছে, তাদের ইনভলভমেন্ট রয়েছে। এবং এই সমস্ত মধ্যে দিয়ে আসলে ফেয়ার এন্ড ফ্রি ইলেকশন ভারতীয় জনতা পার্টি চায় না, তারা চায় অরাজকতা। কত চেষ্টা করেছে রাষ্ট্রপতি শাসন যদি করা যায় পিছনে দরজা দিয়ে। মহিলা সংরক্ষণের সওয়াল নরেন্দ্র মোদীর। নারী সুরক্ষা নিয়ে পাল্টা বিজেপিকে তোপ তৃণমূলের। মহিলা সংরক্ষণ, নারী সুরক্ষা বাংলায় বলবেন না। প্রজ্জ্বল রেওয়ান্না কি হয়েছিল, ব্রিজভূষণ সিং, প্রদীপ সিংহার বিজেপির অলংকার। উমেন্স রিজার্ভেশন নিয়ে এখন দেখানোর চেষ্টা যে মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে আমরা কতটা চিন্তিত। অন্নপূর্ণা ভণ্ডার বলবেন না। 2,500 টাকা দিল্লি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে আমরা জিতলেই করব, জিতে গেল, কিছু করলো না। বিহারেতে 10,000 টাকা দেব, করেনি। ম্যানিফেস্টো আমাদের বাস্তব হয়। মোদীর হিসেব হুঙ্কার, ভোটের পর বাংলা থেকে ভয়ে পালাবে। কোচবিহারের সভা থেকে হুঙ্কার নরেন্দ্র মোদীর। मतदान वाले दिन टीएमसी के गुंडे आपको जितना भी डराए, आपको कानून पर भरोसा रखना है। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा। भाजपा की महाविजय से भरोसा जागेगा। बांग्ला থেকে ভয় পালাবে, মহাবিজয় থেকে সূর্য জাগবে। इस बार चुनाव के बाद इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा, चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा क्यों न हो। इस बार न्याय होकर रहेगा। মোদীর হিসেব হুঙ্কারে তোপ অভিষেকের। বঞ্চনা, এসআইআর সহ একাধিক ইস্যুতে তোপ। এক্স হ্যান্ডেলে স্বরূপ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার চ্যালেঞ্জ রইল, যদি নরেন্দ্র মোদী সরকারের কোনো প্রতিনিধি আর বিজেপির কোনো নেতা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে প্রমাণ করতে পারে গত 5 বছরে বাংলার কোনো গরিব মানুষের মাথার বাড়ির জন্য কেন্দ্রের সরকার 10 পয়সা দিয়েছে, আমি রাজনীতি করব না, রাজনীতি থেকে চিরতরে বিদায় নেব। আমার চ্যালেঞ্জ, যদি প্রমাণ করতে পারে যে 100 দিনের কাজের জন্য কোনো জব কার্ড হোল্ডারকে গত 5 বছরে
10 টাকা দিয়েছে বিজেপির সরকার। আমি আপনাদের কাছে তৃণমূলের হয়ে সমর্থন চাইতে কোনোদিন আসবো না, মুখ দেখাবো না, আমার চ্যালেঞ্জ। ইভিএমে চিপ ঢুকিয়ে কারচুপির আশঙ্কা, মুর্শিদাবাদের প্রচারে গিয়ে চড়া সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আমাদের দাবি বাইরে থেকে গণতন্ত্রের রক্ষক মানুষ যাতে দেখতে পারে ওই ইভিএম মেশিন সেন্ট্রাল ফোর্স চেক করছে কিনা, কোনো চিক ঢুকাচ্ছে কিনা, হ্যাক করছে কিনা। ওরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই। ভোটের বাংলা গরম। রবিবার মুর্শিদাবাদের শামশেরগঞ্জ এবং জিয়াগঞ্জে সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুটি সভাতেই তার সুর সপ্তমে নিশানা করেন বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে। তৃণমূল নেত্রীর আশঙ্কা, ইভিএমে চিপ ঢুকিয়ে কারচুপি করা হতে পারে। ভোট হয়ে গেলেই ওরা কিন্তু অনেক দিন টাইম পাবে। রাতের বেলায় অন্ধকার করে শুধু সিআরপিএফ কে দিয়ে পাহারা দিয়ে আর সেন্ট্রাল ফোর্স কে দিয়ে পাহারা দিয়ে ভেতরে যাতে মেশিন চেঞ্জ করতে না পারে 24 ঘন্টা পাহারা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং আমাদের দাবি বাইরে থেকে গণতন্ত্রের রক্ষক মানুষ যাতে দেখতে পারে ওই ইভিএম মেশিন সেন্ট্রাল ফোর্স চেক করছে কিনা, কোনো চিক ঢুকাচ্ছে কিনা, হ্যাক করছে কিনা। ওরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই। ইভিএম মেশিন ভালো করে চেক করবেন সবাই। আমার BLA 1 BLA 2 বুথ এজেন্ট যারা হবেন, আশা করি কেউ নিজের স্বার্থে নয় বাংলার স্বার্থে বিক্রি হবেন না বিজেপির কাছে। আর ইভিএম মেশিন খারাপ করে দেবে অনেক জায়গায় প্ল্যান করে। ইভিএম মেশিন নতুন করে নিয়ে আসতে বলবেন। ইভিএম মেশিন যখন চেক করবেন ভিভিপ্যাট যেন থাকে। এই 24-এর ভোটার লিস্টে তুমি নির্বাচিত হয়ে আজকে পদে আছো, প্রধানমন্ত্রী আজকে নির্বাচিত হয়েছো। আর এই লিস্টে যদি অনুপ্রবেশকারীর দ্বারা তুমি নির্বাচিত হয়ে থাকো তাহলে তো তোমাদের পদত্যাগ আগে করা উচিত ছিল। কানে দিয়েছো তুলো আর পিঠে দিয়েছো কুলো। অ্যাডজুডিকেশন লিখেছে তাদের মেয়েরা যারা বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে পদবিটা চেঞ্জ করেছে, মেয়েরা যারা বিয়ে করে স্বামীর বাড়ি গিয়ে ঠিকানাটা বদলেছে। কে কি লিখবে না লিখবে তার ব্যাপার। AI দিয়ে সব কেটে দিয়েছে সবার নাম এইভাবে। ওটা নাকি লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি। আমি বলি ওটা বিজেপির মিসক্রিপেন্সি। আর ওই শয়তানগুলো দুষ্টুমি করলে ওদের বড় বড় থাপ্পড় দিতে হয়, গণতন্ত্রের থাপ্পড়। নিউজ 18 বাংলা। জেলা পুরুলিয়া, 12 মাসই কম বেশি খাবার জলের সমস্যা। মানবাজারেও একই ছবি, ভোটের ইস্যু ও জল। পুরুলিয়ার মানবাজার এই বিধানসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী সন্ধ্যারানী টুডু বিজেপি টিকিট দিয়েছে ময়না মুর্মুকে। দুজনেই কোমর বেঁধে ভোটের ময়দানে। প্রচারের ইস্যু খাবার জলের সমস্যা। পুরুলিয়া সুখা জেলা, গরম এলেই জলের সমস্যা। একই ছবি মানবাজারে। মানবাজারে ভোটারের সংখ্যা 2,52,493। এই বিধানসভা এলাকায় প্রায় 18% বাড়িতে কল পৌঁছেছে। বাকিদের ভরসা রাস্তার টিউবওয়েল, না হলে সোলার পাম্পের জল। গরমের সময় সেই জল আনতে ঘেমে নিয়ে একসা, ভোগান্তির এক শেষ। আপনি এত দূর থেকে যে জল নিয়ে আসছেন, তোমার দেখাই দেবো না। বাড়িতে জল পান না? বাড়িতে কল নেই? এখন জল পড়ে না। পড়ে না? কল আছে, জল পড়ে না। কষ্ট হচ্ছে তো খুব জল আনতে এত দূর থেকে। তো কি করবে? নিরুপায়। জলের ব্যবস্থাটা একটু সমস্যা আছে। মূলত জলের সমস্যা। জলের সমস্যা একটা আছে। টিউবওয়েল একটা যদি হয় আর একটা সুবিধা হয়। এই মানবাজারের তৃণমূল প্রার্থী সন্ধ্যারানী টুডু 3 বারের বিধায়ক। 2016 এবং 2021 থেকে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী। তাঁর দাবি জলের সমস্যা সমাধানে অনেকটাই কাজ হয়েছে। পাল্টা সুর চড়িয়েছেন বিজেপি প্রার্থী ময়না মুর্মু। পানীয় জলের সমস্যা মানবাজারের প্রত্যেকটা অলিতে গলিতে আছে। আজকে 78 বছর পার হওয়ার পরও সাধারণ মানুষ পানীয় জল পাচ্ছেনি। এটার থেকে লজ্জার কিছু না। এখানে মন্ত্রীজি ছিলেন 15 বছর, 3 বারের বিধায়িকা। তৃণমূলের ব্যর্থতা মানুষ পরিবর্তন করবে। পানীয় জল আমাদের অনেকটা কাজ এগিয়েছে। আমাদের ইলেকশনের পরে কাজ এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমাদের কোনো কিছু এখনো হয়নি তা নয়। পুরুলিয়া থেকে ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল,
নিউজ 18 বাংলা। স্টুডিও পাড়ায় কাজ বন্ধ, আগামীকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি। টালিগঞ্জে কর্মবিরতির ডাক শিল্পী কলা কুশলীদের। শুটিংয়ে সমুদ্রে ডুবে রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু। শিল্পী কলা কুশলীদের সুরক্ষার দাবিতেই কর্মবিরতি। সিনেমা সিরিয়ালের শুটিং অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। শিল্পী কলা কুশলীদের সুরক্ষায় নতুন নিয়ম তৈরি ও বাস্তবায়নের দাবি। আমাদের শিল্পীদের, টেকনিশিয়ানসদের, আমাদের ক্যামেরাম্যান ডিপার্টমেন্টের, আমাদের ফাইটার্সদের, এরকম যারা কাজ করেন ফিল্ডে, তাদের একটা সুরক্ষা দরকার। প্রযোজকরা তাদের ভীষণভাবে আমাদের সঙ্গে আছেন। ম্যান্ডেটরি করতে চাই যে এইটাই নিয়ম, এটাই ম্যান্ডেটরি, তার জন্য সবার জন্য। এবং আমাদের সত্যি শিল্পীরা এবং কলাকুশলীরা এবং অনেকে যারা খুবই এই ঘটনাটা ভীষণ আনফর্চুনেট, কিন্তু তারা সবাই খুব ভীত। মঙ্গলবার থেকে সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আমরা কর্মবিরতিতে যাব। আর এবার নজর রাখতে হচ্ছে ওয়েদার আপডেটের দিকে। ঝড় বৃষ্টিতে চরম গরমে কিছুটা স্বস্তি। পশ্চিমের জেলা অনেকটাই নামলো পারদ। কলকাতাতেও হাঁসফাঁস গরমে কিছুটা স্বস্তি। এই সপ্তাহটা কেমন ওয়েদার থাকবে, কি বলছে আবহাওয়া অফিস? বিশ্বজিৎ শাহ আমাদের প্রতিনিধি রয়েছে, আরো বিস্তারিত জানাবে বিশ্বজিৎ। গতকাল মেঘলা আকাশ এবং ঝড় বৃষ্টিতে দিনের তাপমাত্রা 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস নেমেছে কলকাতায় এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে নেমে গেছে। আর এই তাপমাত্রা নামাতে কিছুটা স্বস্তির আবহাওয়া, কিছুটা মনোরম আবহাওয়া হয়েছে। তবে আজ সকাল থেকেই আবার সূর্যের তেজ থাকবে এবং বিকেলের দিকে আবার মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা এবং বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুধুমাত্র কলকাতা নয়, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেই আজ বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা ঝোড়ো হাওয়া, হালকা বৃষ্টি, মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং একই সঙ্গে আগামীকাল থেকে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ ও দুর্যোগ বাড়বে। কালবৈশাখী, বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে এবং বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই স্কেলে ঝড় বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। জুনেলা, একেবারে দক্ষিণবঙ্গের আপডেট নিলাম আমরা। অনেক ধন্যবাদ বিশ্বজিৎ। উত্তরবঙ্গেও আজ ঝড় বৃষ্টি। উপরের 5 জেলায় আজও বিক্ষিপ্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আরো বিস্তারিত জানাবে পার্থ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। পার্থ, আজকে পাহাড়ে কেমন ওয়েদার? দেখো, সকাল থেকে কিন্তু আকাশ মেঘলা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং মিরিক এসব এলাকায় কিন্তু মেঘলা আকাশ রয়েছে এবং বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে দার্জিলিং এবং কালিম্পং উঁচু পার্বত্য এলাকায়। এবং সমতলের কিন্তু বেশ কিছু জেলায় 2 দিনাজপুরে সেখানেও কিন্তু আকাশ সকাল থেকে মেঘলা রয়েছে। বালুরঘাটে ইতিমধ্যে কিন্তু বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বালুরঘাট জুড়ে এবং রায়গঞ্জ এবং ইসলামপুরে সেখানেও কিন্তু আকাশ মেঘলা রয়েছে। আলিপুরদুয়ারে আংশিক মেঘলা রয়েছে, তবে শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি এলাকায় কিন্তু আকাশ পরিষ্কার রয়েছে। সব মিলে উত্তরবঙ্গে আজও ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে গত কয়েকদিনের মতো, বিশেষ করে পাহাড়ের 2 দার্জিলিং এবং কালিম্পং 2 জেলার পাশাপাশি সমতলে 2 দিনাজপুর এবং আলিপুরদুয়ারের একাংশে কিন্তু ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। ধন্যবাদ।